இந்த பிரின்சிபல் வந்துட்டாரா சுந்தர்? லைவ்ல தான் இருக்காருங்க சார். ஓ சுமார். Sir, should we start? Sir, hello. Just one second. Good evening, sir. Kumar. Good evening, sir. Yes, yeah. Can we wait for another 2 minutes? Because none of them are just joining. Absolutely fine. Absolutely fine. You see the speed with which they are joining. 110. 200 students, 30 faculty members, sir, total put together. But how many can join today? 230, sir. 230. 200 students, 30 faculty members. Oh, I see. Yes, sir. Yes. The classroom provides for it? Google Class and Google Hangout provide for 230? 250, up to 50 it's supporting, sir. Okay. Yes, sir. Yes. Can we start then? Hello, Hanni. Sukumar? Can we start? I think we can start, sir. Yeah, I think we can start. I'll just give a brief introduction, Lavanya. I'll just introduce you. Sure, sir. And do I, Sundarmurthy sir, do I start recording? Yes, ma'am. No problem. Oh, it's already recording, sir. Yes, ma'am. We can, for production, we can do it. No problem. Sure. Sir, mic on. The microphone is on. Sir, your voice is not. Yeah. Is it audible now? Yes, sir. Dear friends, it's my pleasure and privilege to introduce Mrs. Lavanya. She is a freelance English teacher, and she is not new to us. She has already developed a simple English module, a Hello English module, and also a module for intermediaries. And she also has been instrumental to improve English in nearly 40,000 government schools. The association with her is quite long. She has been a tremendous resource and simple, unassuming, self-effacing person. I think we'll get enriched tremendously availing her knowledge. This is going to be the first class, master's class. She will give some basic concepts of learning a language, and depending on her response, she will proceed further. I leave it to Lavanya. Lavanya, please take it over. Thank you very much, sir. You have been the inspiration and motivation to almost everything that we have done. I am presuming that everybody can see me. Am I right? Yes. Yeah, everybody can see you. Okay. Yes. Wonderful. Let me begin by thanking all of you for joining this class, this master class. Despite it not having any marks or reward points or any such thing, this shows that there's true interest. And I think that's the greatest motivation for a teacher. Thank you very much. In the class, na bilingual எடுக்க போறேன். தமிழும் யூஸ் பண்ண போறேன், இங்கிலீஷும் யூஸ் பண்ண போறேன். இதுக்கான காரணம் என்னன்னா, நம்ம எல்லாருமே கம்ஃபர்டபுளா இருக்கணும். ஏதோ பீட்டர் விடுறாங்க அப்படின்னு ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடக்கூடாது. இங்கிலீஷ் வந்து ஒரு
ஒரு பயங்கரமான பக்பேர் கிடையவே கிடையாது. You're all smart engineers and நீங்க இவ்வளவு தூரம் பிஐடி மாதிரி ஒரு எக்ஸலண்ட் காலேஜ்ல இருக்கீங்கன்னா நீங்க எவ்வளவு இன்டெலிஜென்ட், இதுவே அதுக்கு ஒரு ப்ரூஃப், ரைட்? சோ இதே இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணி இப்ப நான் சொல்ற சில டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் டு லேர்ன் இங்கிலீஷ், என்னுடைய ரிக்வெஸ்ட் என்னன்னா, ப்ளீஸ் ஃபாலோ ஆல் தீஸ் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் அண்ட் ட்ரை டு மாஸ்டர் திஸ் லாங்குவேஜ். இப்போ நான் ஒரு பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன் ஷேர் பண்ண போறேன் அண்ட் என்னோட வாய்ஸ் என்னோட வீடியோவும் நீங்க பார்க்க முடியும். ஒரு ஸ்லைடுக்கு அப்புறமும் நான் டைம் தரேன். when I ask for shares, 1 or 2 people please unmute and share. Okay, if the instructions are clear, I'll proceed. So sir சொன்ன மாதிரி இது ஒரு மாஸ்டர் கிளாஸ். அப்படின்னா இதுல நம்ம ஒரு ஓவரால் லார்ஜர் பிக்சரை பார்க்க போறோம். டீடைல்ஸ்க்கு நம்ம இதுல போக முடியாது, ஏன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப கம்மி டைம் இருக்கு. இன்ட்ரெஸ்ட பொறுத்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இது இது ஈஸியா இருக்கே, நாங்க இது இன்னும் ஃபர்தர் பண்ண முடியுமே அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணிடுச்சுன்னா, I will take this forward. We'll take it further with more classes. Okay, என் பேர் லாவண்யா. Please feel free to chat and ask me your doubts. ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட் என்னன்னா, இந்த கிளாஸ்ல மேம் இந்த கிராமர்ல இப்படியா, அந்த கிராமட்டிக்கல் டெக்னிக்கல் டவுட்ஸ் வேண்டாம். திஸ் இஸ் நாட் த அகேஷன் ஃபார் தட். இது வந்து மோர் டெக்னிக்ஸ், ரைட்? யூஆர் ஆல் இன்ஜினியர்ஸ். ஸோ எவ்வளவு சயின்டிஃபிக்கா முடியுமோ அவ்வளவு சயின்டிஃபிக்கா நான் இந்த கோர்ஸை டிசைன் பண்ணிருக்கேன். டெக்னிக்கலா டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கேளுங்க, நாட் கிராமர் அண்ட் அந்த மாதிரி இல்லை, ரைட்? லெட்ஸ் கோ டு த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட். Why do we hesitate to use English? நம்ம இங்கிலீஷ்ல பேச, இல்ல ஒருத்தர் இங்கிலீஷ்ல பேசினாங்கன்னா நம்ம ஏன் ஓ மை காட் அப்படின்னு ஹெசிடேட் பண்றோம்? அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஒருத்தர் 2 பேர் ப்ளீஸ். மேம், தப்பா பேசிடுவோமோன்னு ஒரு பயம். எக்ஸலண்ட், எக்ஸாக்ட்லி, தப்பா பேசிடுவோமேன்னு ஒரு பயம். நெக்ஸ்ட், யாராச்சும் கிண்டல் பண்ணிடுவாங்களோன்னு ஒரு பயம். அப்சல்யூட்லி, கிண்டல் பண்ணிடுவாங்க. அப்புறம் ஸ்டேஜ் ஃபியர். ஸ்டேஜ் ஃபியர். எஸ் ஆர் நோ? கரெக்ட். சோ இப்போ நான் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொலேட் பண்ணி இந்த பாயிண்ட்ஸ் சம்மரைஸ் பண்ணி பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், ஃபியர் ஆஃப் மேக்கிங் மிஸ்டேக்ஸ், தப்பு பண்ணிடுவோம்ட்டு. ரெண்டாவது, எங்களுக்கு பேச தைரியம் இருக்கு, ஆனா என்ன வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் எங்களுக்கு தெரியலையே, அந்த வேர்ட்ஸ் எங்களுக்கு தெரியலையே, வேர்ட்ஸ் தெரிஞ்சாலும் அது என்ன ஆர்டர்ல பேசணும் அது எங்களுக்கு தெரியலையே, அது ஒரு பயம் இருக்கும். மூணாவது, இந்த ஸ்டேஜ் ஃபியர், ஃபீலிங் எம்பாரஸ்ட், ஷை, ஐயோ அப்படி நம்ம பேசணும்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிண்டல் அடிப்பாங்க, என்னடா நீ ஓவரா பண்ற அப்படின்னு, அந்த மாதிரி இஷ்யூஸும் இருக்கலாம். தென் இதுதான், யாராவது கிண்டல் அடிச்சிருவாங்க, ஜியர்ட் அட்னா நம்மளை பார்த்து மேக்கிங் ஃபன் ஆஃப் அஸ். ஸோ அந்த ஒரு ஃபியரும் இருக்கும். லாஸ்டா இன்னொரு பாயிண்ட்டும் இருக்கு. இதுதான் அந்த சவர் கிரேப்ஸ் கான்செப்ட்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ்ல. அந்த நரிக்கு அந்த கிரேப்ஸ் எட்டவே எட்டாது, இது புளிக்கும் எனக்கு வேண்டாம், அந்த கான்செப்டும் இருக்கு. நம்மளுக்கு இங்கிலீஷ் பயம் இல்ல அவ்வளவு நல்லா பேச வராதுன்னா பெரிய அது யாரதோ பாஷை, ஏன் பாஷை இல்ல, நான் ஏன் பேசணும் அப்படின்னு டிஃபென்சிவ் ஆயிடுவோம். இதெல்லாம் சில ரீசன்ஸ். நீங்க do you agree with me? Yes ma'am. Okay. Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Okay, so அப்ப next question போலாம். அதுதான் why we should use English, right? இது நான் question-ஆ கேட்கணும்னா why should we use English? But my title is why we should use English. நம்ம இங்கிலீஷ் யூஸ் பண்ணியே ஆகணும். எதுக்கு? சில ரீசன்ஸ் யாராவது சொல்ல முடியுமா? For communication. Ma'am, it's a common language. Correct. It's a common linked language. Agreed. Anything else? It is a need for all. Excellent. It's a need for all. It's actually compulsory to know English in today's world. Ma'am, universal language. Yeah, it's a universal language. Agreed. So yeah, I'm kind of happy with these answers. இதுனா நான் கொஞ்சம் சம்மரைஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்கேன் பாருங்க. நம்மளுக்கு whether we like it or not அப்படின்னா நம்மளுக்கு பிடிச்சிருக்கோ இல்லையோ
English is the global language of business and leisure. Business we all know. Leisure na enna? Relaxation. இப்போ நம்ம ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு போறோம் அண்ட் நம்மளுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு ட்ரிங்க் ஆர்டர் பண்ணணும், ஒரு எனக்கு வேணும் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் வேணும், எதுவா இருந்தாலும் we have to use English, right? And நம்ம எத்தனையோ சிச்சுவேஷன்ஸ்ல across the globe English is used and accepted. சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து travel, right? Education, நம்ம ஸ்கூல் காலேஜ், business and employment. So we have all agreed that it is important to know English and to know how to use English, right? Now, எல்லாருக்கும் எதுக்கு பேசலன்னு தெரியும், இங்கிலீஷ் பேசணும்னு தெரியும், ஆனா பேசவும் முடியல. ஏன்? ஏன்னா நம்மளுக்கு லாங்குவேஜ் கிடையாது, வேர்ட்ஸ் கிடையாது, பயம். எஸ் ஆர் நோ? ஸோ இதுதான் மெயின் கொஸ்டின். இந்த மாஸ்டர் கிளாஸோட மெயின் கொஸ்டின் என்னன்னா, ஹவு கேன் வி இம்ப்ரூவ்? நம்ம என்ன பண்ணி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம்? காலேஜ்லயும் எத்தனையோ கோர்சஸ் தராங்க, நீங்களும் ட்ரை பண்றீங்க, ஸ்கூல்லயும் என்ன முடிஞ்சதோ பண்ணீங்க. பட் இன்னுமே நம்மளோட இங்கிலீஷ் அட் அ பார்ன்னு சொல்லுவோம், எவ்வளவு தேவையோ அதோட ஈக்குவலா இல்ல. அது ஏன்? அண்ட் அதை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும்? ரைட்? நீங்க எல்லாம் சயின்டிஸ்ட், ரைட்? உங்களுக்கு சயின்டிபிக் லாஜிக்கல் பென்ட் ஆஃப் மைண்ட். உங்களுக்கு நான் 3 ட்ரிக்ஸ் இப்ப சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அப்சார்ப். அப்சார்ப்னா நம்மள சுத்துற எவ்வளவோ, ஜஸ்ட் அரவுண்ட் அஸ் தேர் இஸ் சோ மச் இங்கிலீஷ். அது ஒரு கோர்ஸா காலேஜ் கொடுத்தாதான் நான் இங்கிலீஷ் படிப்பேன் இல்லாம, எங்கெல்லாம் சோர்சஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் இருக்கோ கேட்டு படிச்சு அப்சார்ப் பண்ணுங்க. ஸோ அப்சார்ப் as much of the language as you can. அதுக்கப்புறம் you're all scientific, logical, rational people. So analyze it. இப்போ ஒரு சென்டென்ஸ், ஓகே மேம் என்ன சொல்றாங்க? You're all scientific people. You are all scientific people. இது பிரிங்க. இந்த சென்டென்ஸை இவங்க எப்படி பேசியிருக்காங்க, இதே மாதிரி நான் வேற என்ன சென்டென்ஸ் சொல்ல முடியும்? எனக்கு புரியலையா, நான் கூகுளுக்கு போய் அந்த சென்டென்ஸ் போடுவேன், அதுல என்னெல்லாம் எலிமெண்ட்ஸ் வருதோ நான் படிப்பேன். அந்த ஒரு அனாலிசிஸ் அண்ட் ஸ்டடி ஆஃப் எனிதிங் யூ ஹியர். அப்புறம் இப்படி படிச்சு இப்படி அனலைஸ் பண்ண நம்மளோட லாங்குவேஜ் யூட்டிலைஸ். யூட்டிலைஸ்னா என்ன? யூஸ் இட். அண்ட் அந்த யூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு 4 வார்த்தை தெரிஞ்சா கூட கான்ஃபிடென்ட்டா யூஸ் பண்ணணும். அதுவும் நம்ம பயந்து பயந்து யூஸ் பண்ணாமலே அப்படியே விட்டுட்டோம்னு வைங்களேன், அந்த 4 வார்த்தையும் கூட போயிடும். அண்ட் நீங்க எல்லாம் ஈவன் ஆஸ் யூ ஆன்சர் மீ, யூ ஆர் ஸ்பீக்கிங் சோ வெல், ரைட்? ஸோ தட் மீன்ஸ் உங்களுக்குள்ள அது இருக்கு. தட் சீட் இஸ் தேர். அண்ட் இந்த 3 techniques ப்ளீஸ் ரிமெம்பர். அப்சார்ப் ஃப்ரம் எவ்ரி சோர்ஸ். எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் கேட்குதோ, கேட்க முடியுமோ இல்ல படிக்க முடியுமோ, அப்சார்ப் இட். இதை பத்தி நம்ம இன்னும் இப்ப பேச போறோம். அனலைஸ் அண்ட் ஸ்டடி. சும்மா கார்ல வாங்கிட்டு விட்டுடக்கூடாது. அனலைஸ் இட். எப்படி பேசுறாங்க, இவங்க என்ன ஆக்சென்ட் வச்சு பேசுறாங்க, அதெல்லாம் நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணணும். அண்ட் அப்படி நோட்டீஸ் பண்ணி நீங்க ஸ்டடி பண்ணதை யூஸ் பண்ணணும். I'm going to take a break now. யாருக்காவது doubts இருக்கா இதுல? Just anybody, 1 or 2 of you, please feel free to ask me. இல்ல எல்லாமே புரிஞ்சுதா? No doubts, ma'am. Fantastic. So I'll proceed then. Then இது வந்து எந்த லாங்குவேஜா இருந்தாலுமே 4 ஸ்கில்ஸ் நம்மளுக்கு தேவை, ரைட்? அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் லிசனிங். இப்போ நான் இங்கிலீஷ்ல பேசினேன்னா உங்களுக்கு அது புரியணும், ரைட்? தென் யாராவது ஒண்ணு எழுதி வச்சாங்கன்னா அது இங்கிலீஷ்ல, சே யூஆர் ஒர்க்கிங் அண்ட் யூ கெட் அன் இமெயில், அது படிச்சு அதுல என்ன கான்டென்ட் இருக்குன்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். எஸ், தட்ஸ் தி செகண்ட் திங். அதே மாதிரி யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஸ்பீக், ரைட்? அண்ட் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ரைட். ஸோ இந்த 4 ஸ்கில்ஸ் இருக்கு. இப்போ இந்த 4 ஸ்கில்ஸ் இது உங்களுக்கு தெரியுதா? இந்த நான் இப்ப மூவ் பண்றேனே, இந்த ஸ்டாப் ஷேரிங், அது உங்களுக்கு தெரியுதா? தெரியுது. Okay, I just moved my head. Okay, I don't want it to block anything. So 4 skills இருக்கு. இது நீங்க, I told you, you're scientists, so you can think of it this way. Input, output. நம்ம கேக்குறது
படிக்கிறது இன்புட் இல்லையா? ஏன்னா அது வேற யாரோ பண்ணிருக்காங்க, வேற யாரோ பேசியிருக்காங்க, வேற யாரோ எழுதியிருக்காங்க. we're just listening and reading that. And இந்த இன்புட் வச்சு நம்ம நான் என்ன சொன்னேன், அப்சார்ப். இதுதான் அந்த அப்சார்ப், இன்புட் தான் அப்சார்ப். then comes analyze, study it. லாஸ்ட்ல நான் என்ன சொன்னேன், யூட்டிலைஸ். அந்த யூட்டிலைசிங் தான் அவுட்புட். to be able to speak and to be able to write. It's not so difficult, but do you have any doubts? If there are no doubts, you can tell me that also. No doubts, ma'am. Sure? No doubt. No doubt. Okay, excellent. So, by the way, I forgot to tell you, in the PowerPoint, unga kuda na share panipen, but still, mudinjiduna, have a notebook or a piece of paper. ஒரு ஸ்லைட்லயும் உங்களுக்கு முக்கியமான பாயிண்ட், ஓகே திஸ் இஸ் அ கீ பாயிண்ட், திஸ் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் தோடும் போது ப்ளீஸ் மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். The reason I say that is because however much you know use this material, your own understanding of the material is key. Okay, so let's go to the next slide, and this is a slide I like. Okay, English is everywhere, right? You look at road signs, you see English. And namukku or advantage enna adu Tamilliyum potrupanga, right? And then you have radio, which is now FM is so popular. And then you have English music, which all of us listen to. And if you don't, time to start. And ethaniyo number regional language movies liyo music liyo they're using English now. But you should listen to some English music, and I'll tell you why a little later. Then television, right? Movies. இப்போ என்னடான்னா எல்லா மூவிஸும் தமிழ் டப்பிங் பண்ணிடுறாங்க or regional language dubbing. My suggestion is don't watch that dubbed movie. Okay, watch in the original language, and if necessary subtitles vechkonga and try to associate subtitle ko avanga pesra language ko. Listening and reading together, rendu input onna padumbodhu it's a very powerful thing. Watch a lot of movies, watch a lot of television la ethaniyo amazing English serials are there. Friends in onnu varum, Big Bang Theory, you like it, it's all about physics padikravanga pathi, comedy ethaniyo irukku, comedies irukku, murder mysteries irukku. Have fun, enjoy. And எல்லாமே நம்ம லாங்குவேஜ்லயே பார்க்கணும்னு there's no reason இல்லையா? We can enjoy English music and English movies as well. And of course YouTubeல I'll tell you this later also, interviews பாருங்க, famous personalities அவங்க இங்கிலீஷ்ல பேசியிருந்தாங்கன்னா அந்த வீடியோஸ் பாருங்க. You can watch anything, right? But there should be good English. Social media, Facebook, as well as all your other Insta and all those platforms. And suppose ungaloda phone la language neenga vernacular, that is Tamil vechirundinga, innike ippave adha English ku maathunga. Ena நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அந்த English படிக்கிறோமோ we'll start using the language automatically. Of course, books, magazines, audio books. நீங்க எத்தனை பேர் audio books யூஸ் பண்ணுவீங்க? Anybody at all? Do you use audiobooks? No, ma'am. Okay. So Rarely, ma'am. Hardly? Hardly I use, ma'am. Okay. But I would suggest that you do Audible or I don't know if it's an app or what, but they're amazing books. So you can put on your headphones, listen to someone read it, in a good accent with good intonation, and you can also follow the book. It's an amazing way to improve language. So I would strongly recommend that you use audiobooks. And நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, ஒரு வேர்ட் எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியலன்னா they will pronounce it for us, right? So you can also make a note of it and go back and check it, on an online dictionary. Now, what is this? Very familiar. Maggie. How many of you, is there anybody Maggie, that doesn't eat Maggie? Is there somebody who doesn't eat Maggie?
Maggie. Everybody uses Maggie as a fast food, ma'am. Yes. Okay. So I agree. Even I use it. It's my son's favorite. So why do you think I've put up a Maggie packet here? Any guesses? For the caption. Okay, I didn't hear that. All came to know Ma'am, about to Maggie, check our ma'am. pronunciation, ma'am. Could be. But I am not testing you here at all. I have put this up to show you that if we have the heart and the intention to learn, we can learn from this Maggie packet. Tell me, can all of you see this thing clearly on your screen? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Right? There's that Maggie front and how to prepare. The one that you see on the side panel. Now, tell me, a few of you, I'd like you to answer. What can you learn from this? Ma'am, instantly we can do it. Basic pronunciation and vocabularies. Vocabulary, I agree. More than pronunciation, yes, you can. இது பார்த்துட்டு நம்ம dictionary போய் check பண்ணோம்னா, I mean online dictionary we can learn pronunciation. But otherwise, vocabulary. Now, the instruction has to be. Sorry? How the instruction has to be. Very good. How the instructions have to be. Instructions have to be. So, for example, if I give you a dictation, many of us get confused with the spelling of favorite. Right? இப்ப பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ஈஸியா இருக்கும் பட் ஆக்சுவலி எழுதும் போது ஒரு டவுட் வரும் யூ இருக்கா ஓ இருக்கா ஃபர்ஸ்ட் யூ ஓவா ஓ யூவா மேபி யூ டோன்ட் ஹேவ் இட் பட் மெனி ஹேவ் இட் ஸோ when I read that first thing, your favorite masala taste, by reading favorite, am I not taking in the spelling into my head? Okay, one thing. Then, on the first word, your, அதுல எத்தனையோ பேர் தப்பு பண்ணுவாங்க அந்த apostrophe வரணுமா வரக்கூடாதா அது ஒரு டவுட் so you can so your favorite YOUR you can learn. Then can you see can you see what's written here? What is this? Can't see properly, ma'am. Okay, it says It's not here. okay, it's not here. Suggested. Yes, suggested garnishing. Suggested garnishing. Now, Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes, many of us may not know the meaning of garnish. Garnish na enna? Idu oru opportunity for us to go and learn that word, right? Like layering, ma'am. Topping. Yeah. It's like a topping, a decoration, presentation. It's got so many shades of meaning. But it's a great opportunity. Oh yeah, it's like garnishing a word. Although the root and okay, garnished. So there's so many things you can look at. And then, like someone said, how do we give instructions? How to prepare. Clearer, adhoru phrasal verb potrukanga. How to prepare, right? Break the noodle cake into 4 parts. Do you see that word into? நம்ம அத நிறைய தடவை பேசும்போது யூஸ் பண்ண மாட்டோம். Break in 4 parts அப்படின்னு சொல்லுவோம். இல்லைன்னா break 4 parts. So see, in each sentence here, there is an opportunity for learning if you have the eye for learning. Okay, இதுல இருந்து நான் என்ன கத்துக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் இருந்ததுன்னா you can do it. You know, when I got this idea, I was preparing the slides and I thought, why not, look around. You won't believe it. Number use பண்ற toothpaste la எத்தனையோ good words are there, right? அதே மாதிரி a refreshing experience அப்படின்னு shower gel மேல எழுதி இருக்கு. நம்ம எங்க திரும்பி பார்த்தாலும் நம்மளுக்கு புது வேர்ட்ஸ் கத்துக்கிறதுக்கு அதோட pronunciation மீனிங் எல்லாமே கத்துக்க great opportunities are there. And there's another Maggie packet that has the word
Nutrilicious. Nutrilicious. It's a combination of two words. It's not a dictionary word, but they've played with the words. Can any of you guess what two words they've combined? Nutrilicious. Nutrition and delicious. Nutrition plus delicious. Exactly. Nutritious and delicious. Nutrition, other nutritious and delicious. How nicely they played with the words. So நம்மளுக்கு அந்த ஒரு love for the language இருக்கணும், right? Oh wow, இது cute-ஆ யூஸ் பண்ணிருக்காங்க இந்த words அப்படின்னு. So இது மேகி தானே, அந்த அது இது மேகி பண்ணிட்டு பாக்கெட்டை தூக்கி போடாதீங்க. எனக்காக நெக்ஸ்ட் டைம் ஒரு தடவை ஃபுல் பாக்கெட்டை படிங்க. ஓகே? Okay, ma'am. அதே மாதிரி yes, thank you. அதே மாதிரி Okay, ma'am. including Okay, ma'am. thank you, including the oven packet that you get. Everything that you have at home, take that 1 minute to read the English on it. Now, நம்ம வந்து இந்த எதுவுமே டெக்னிக்கலா சொல்ல போறது இல்லை. ஓகே, இது உங்களுக்கு பிராக்டிக்கலா இவ்வளவு சிம்பிளா அப்படின்னு உங்களுக்கு தோன்ற மாதிரி தான் நான் டிப்ஸ் கொடுக்க போறேன். நம்மளுக்கு வந்து லாங்குவேஜ் கத்துக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நல்லா கேட்கணும், ரைட்? யூ ஹாவ் டு பி அ குட் லிசனர். அண்ட் இந்த பிக்சர் ஆக்சுவலி நான் இன்டர்நெட்ல இருந்து எடுத்தேன். ஹார்ட் வந்து தப்பான சைட்ல போட்டிருக்காங்க. ஆனாலும் நான் ஏன் இந்த பிக்சரை யூஸ் பண்ணேன்னா, இது ரொம்ப முக்கியம். நிறைய கிளிப் ஆர்ட்ஸ்ல அவங்க they only spoke about eyes and hands and all that. நம்மளுக்கு இந்த your heart has to be ready, right? இந்த psychological aspects of learning language, இது ஒரு சயின்ஸ் மாதிரி கிடையாது. ஸோ எனக்கு இங்கிலீஷ் கத்துக்கணும், இங்கிலீஷ் இஸ் சோ இம்பார்ட்டன்ட், நான் எப்படி வேணா அந்த எஃபர்ட் எடுத்து நான் கத்துப்பேன் அப்படின்னு அந்த மோட்டிவேஷன் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னு வைங்களேன், யூ கேன் லேர்ன் ஃப்ரம் எவ்ரிதிங், ரைட்? ஸோ யோர் ஹார்ட் ஹேஸ் டு பி ரெடி, இயர்ஸ் ஷுட் பி லிசனிங், ஐஸ் இப்போ நான் பேசுறேன், நீங்க வந்து அப்படியே எங்கேயோ பார்த்துட்டு என்னோட வாய்ஸ் மட்டும் நீங்க உள் வாங்கக்கூடாது. யூ ஷுட் அப்சர்வ் மீ. ஏன்னா என்னோட பாடி லாங்குவேஜ், என்னோட ஹேண்ட் ஜெஸ்டர்ஸ், the way a speaker of English moves their mouth, அது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட். இப்போ தமிழ் வந்து கொஞ்சம் ஆல் இந்தியன் லாங்குவேஜஸ் நம்ம அழுத்தமா பேசுவோம். இங்கிலீஷ் வந்து அப்படி ரொம்ப லைட்டா பேசணும். ஐ லிசன் வித் மை ஹோல் பாடி அப்படின்னு சொன்னோம்னு வைங்களேன், அது இங்கிலீஷ் மாதிரியே இருக்காது கேட்க. அதே மாதிரி நான் வந்து இப்படி பண்றேன் அப்படின்னா அது தமிழ் மாதிரியும் இருக்காது. ஸோ எந்த ஒரு லாங்குவேஜ்க்கும் எப்படி பேசணும்னு ஒரு there's a way, right? So watch the speaker, அது பெரிய லேர்னிங் நம்மளுக்கு. அப்புறம் மவுத் இஸ் குவைட். நான் பேசும்போது நீங்க மியூட்ல வச்சுட்டு வேற ஏதோ கான்வர்சேஷன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு யூ வில் மிஸ் அவுட் ஆன் சோ மெனி திங்ஸ், ரைட்? அதே மாதிரி ஹேண்ட்ஸ், லெக்ஸ் அண்ட் ஃபீட் ஆர் ஸ்டில். இது வந்து நீங்க பார்த்து நினைக்கலாம், என்னது இது மேம் ஒரு சின்ன குழந்தைங்களுக்கு சொல்ற மாதிரி ஒரு இமேஜ் போட்டிருக்காங்கன்னு. நோ, all learners can use, right? All of us have to use it when we listen. Now, let's look at the first point on the left side. Have a positive mindset. Choose to listen and try and be focused. Ipo ningella, so many of you have registered for this course, right? Why did you register? Because you have chosen to register. Mark kadayadu, reward point kadayadu, aanalum neenga vandirkeenga on the choice. Either way it will make you win, right? Choosing to learn will make you win, will make you a winner. So remember that. Then இப்போ நான் ஃபுல்லா இங்கிலீஷ்ல பேசும்போது நிறைய வார்த்தைகள் உங்களுக்கு புரியாமலே இருக்கலாம். இட்ஸ் ஓகே, யாருக்குமே ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல்லா புரியாது, ரைட்? See, I am learning German now. When my teacher talks in German, எனக்கு 75% புரியாது. ஆனா நான் என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணுவேன்னா, அவங்க என்ன மெயின் டாபிக், அது குவெஸ்டின் கேட்கறாங்களா, நான் ஆன்சர் சொல்லணுமா அவங்களுக்கு, இல்ல ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்களா, எனக்கு அதுல ஏதாவது தெரிஞ்ச வார்த்தை இருக்கா, கீவேர்ட்ஸ் இருக்கா, அப்படிதான் நான் கேட்பேன். அதே மாதிரிதான் when someone talks to you in English, that's how you should be. Listen to the keywords, main idea என்ன அப்படின்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க. Then pay attention to the speaker's voice. For example, did you come here today? அப்படின்னா என்னன்னா, ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றேன்னா குவெஸ்டின் கேட்கிறேன்னா? Question கேட்கிறேன். எஸ், Question. கரெக்ட், குவெஸ்டின் கேட்கிறோம் இல்லையா? நம்ம வாய்ஸ் அப்படி மேல போகும் குவெஸ்டின் கேட்கும்போது. Did you come here today?
Are you enjoying this course? Is that really Ravi? Or whatever. So அந்த question வந்து voice அப்படி modulation பண்ணுவோம். அதுவே நம்ம ஒரு எக்ஸைட்டடா ஏதாவது சொல்லணும், ஓ திஸ் இஸ் வண்டர்ஃபுல் அப்படின்னா அந்த ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் வாய்ஸ்ல. இமேஜின் நான் வந்து this is wonderful, this is the most amazing thing that has happened to me அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குமா நான் பேசுறதுல? Right? So remember, pay attention to the speaker's voice. நாளைக்கு நீங்க ஒரு ஆபீஸ்ல இருக்கீங்க, கடகட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாரு உங்க பாஸ், உங்களுக்கு அதுல பாதி புரியலன்னு வைங்க, அட்லீஸ்ட் மெயின் பாயிண்ட்ஸ் யூ ஹாவ் டு கேட்ச் இட், ரைட்? ரெண்டாவது, அவரு கோவமா இருக்காரா, இது ரொம்ப அர்ஜென்டான மேட்டர்னு சொல்றாரா, இல்ல காமா இருக்காரா, அது கூட உங்களுக்கு அந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் வாய்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் அந்த பாடி லாங்குவேஜ்ல இருந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில் நீங்க எல்லாம் டெவலப் பண்ணிக்க வேண்டியது வந்து கான்டெக்ஸ்ட். கான்டெக்ஸ்ட்ல இருந்து சிலது நீங்க புரிஞ்சுக்கணும், ரைட்? இப்போ நம்ம ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருக்கோம்னா அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் எது பத்தி? ட்ரெயின் பத்தி தான் இல்லையா? அந்த கான்டெக்ஸ்ட வச்சு நீங்க புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணணும், ரைட்? அதுல ஒரு வேர்ட் உங்களுக்கு புரியலன்னா கூட ஓகே இது டெஃபினட்டா இப்படிதான் இருக்கும் மீனிங் அப்படின்னு கெஸ் பண்ண நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் உங்களால முடியுமா? கண்டிப்பா முடியும். அண்ட் யூ ஹாவ் டு ட்ரை. இப்ப நான் சொன்னேனே, மூவிஸ் பாருங்க, சீரியல்ஸ் பாருங்க அப்படின்னா, ஆர் லிசன் டு த ரேடியோ. உங்களுக்கு புரியலன்னா கெஸ் பண்ணுங்க. ஒரு லவ் சாங்ல ஆப்வியஸ்லி வேர்ட்ஸ் வில் பி ரொமான்டிக் அண்ட் சாஃப்ட், ரைட்? ஒரு வார் சாங்ல உங்களுக்கு ரொமான்டிக்கா சாஃப்டா வேர்ட்ஸ் வராது. ஸோ அந்த கான்டெக்ஸ்ட் வச்சு நீங்க கெஸ் பண்ண முடியும். தென் இது வந்து அகெயின் இட்ஸ் அ டெக்னிக்கல் திங். ஆக்டிவ் வர்சஸ் பாசிவ். இது ஐயோ எல்லாருமே பேசுவாங்க இது பத்தி. ஸோ நான் எனக்கு டெக்னிக்கலா ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கெட் இன் டு இட் டூ மச். சிம்பிளா சொல்லணும்னா, இவரை பாருங்க, பெட் மேல ஹாப்பியா படுத்துட்டு மியூசிக் கேட்கிறாரு, இதுதான் பாசிவ். அவர் மைண்ட் வேற எது மேலேயோ இருக்கு, ரைட்? இல்லைன்னா நம்ம ஒரு மியூசிக் கேட்டுக்கிட்டே வீட்டு வேலையதான் பண்றோம், ரைட்? அப்ப வந்து நம்ம அந்த மியூசிக் மேல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணல, நம்ம அந்த வீட்டு வேலை மேலதான் கான்சென்ட்ரேட் பண்றோம். பட் மியூசிக் இஸ் ஓன்லி இன் த பேக்ரவுண்ட். அந்த மாதிரி கேட்கும் போதுதான் பாசிவ் லிசனிங் ஆர் ஹியரிங். ஆக்டிவ்னா என்ன? ஃபோக்கஸ் பண்ணி இது என்ன, இதோட மீனிங் என்ன, இதோட ப்ரொனன்சியேஷன் என்ன, இங்க எப்படி கிராமரை யூஸ் பண்றாங்க, இந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாக்குறது தான் ஆக்டிவ் லிசனிங். இப்போ நம்மளுக்கு லாங்குவேஜ் லேர்னிங்க்கு ஆக்டிவா இருந்தா வருமா, பாசிவா இருந்தா வருமா? ஆக்டிவா இருக்கணும் மேம். Active. Correct. You're all right. Correct. But suppose நீங்க ஒரே பாட்டு, உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு இங்கிலீஷ் சாங், ஓகே, நீங்க கேட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்க வச்சுக்கோங்க, அகேன் அண்ட் அகேன் அண்ட் அகேன். நீங்க வேற வேலை பார்க்கலாம், பட் நீங்க கேட்டுக்கிட்டே இருப்பீங்க. அது கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு அது மனப்பாடமா வராதா? வருமா? வந்துடும் இல்லையா? Yes. So we can use both passive and active. But we are at that stage in our lives. You are at that point where you are ready for a career, right? You don't have the time to let passive learning in the background happen. Let it happen when it happens. But நீங்க ஆக்டிவா எஃபர்ட் எடுக்கணும். ஆக்டிவா எஃபர்ட்னா என்ன? இப்போ நீங்க ஒண்ணு கேட்டீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்கும்போது மீனிங்க புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க, ரைட்? சப்போஸ் உங்களுக்கு திருப்பி கேட்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, நம்மளா ஒண்ணு செலக்ட் பண்ணி நம்ம கேட்கிறோம் அப்படின்னா, செகண்ட் டைம் வந்து அதோட கிராமர். எத்தனையோ பேரு ஐ கான்ட் ஏபிள் டு டூ திஸ், ஐ கான்ட் ஏபிள் டு டூ திஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அது தப்பு. சோ சப்போஸ் நம்ம ஏதாவது ஒரு டைலாக் கேட்கும்போது ஐ கான்ட் டூ திஸ், ஐ கான்ட் டூ திஸ் அப்படின்னு அவங்க பேசியிருக்காங்கன்னு வைங்களேன். அப்ப என்ன, அதுல இருந்து நம்ம என்ன கத்துக்க முடியும்? ஓ, நம்ம ஐ கான்ட் ஏபிள் சொல்றோம், இவங்க சொல்லல. சோ ஆப்வியஸ்லி அது தப்பு. ஐ கான்ட் டூ திஸ் அப்படின்ற ஒரு கரெக்ஷன் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுமா இல்லையா? Yes, ma'am. ஓகே. சோ அது எப்ப தெரிஞ்சுப்போம்? when we make an effort. இப்போ நான் ஒரு இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப இது பார்த்து, கிராமர்னா உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், என்னை விட நல்லாவே தெரியும். ஆக்சுவலி எனக்கு டெக்னிக்கல் கிராமர் நான் ரொம்ப வீக், பட் கரெக்டா பேசுவேன், கரெக்டா எழுதுவேன். And I'm an example, a living example to show that you don't need to know technical grammar, right? நான் இப்போ இங்கிலீஷ் டீச்சரா, because I've chosen that profession, நான் கத்துட்டேன். பட் இல்லைன்னா
in my schooling, in the school that I studied in, we were never taught grammar. We were just taught to speak correctly and write correctly, right? So syntax in a word order. He is coming tomorrow. He is coming tomorrow. அப்படின்னா அவர் நாளைக்கு வராரு. அதை நான் வேர்ட் ஆர்டர் மாத்திட்டேன்னு வைங்க. இஸ் ஹீ கமிங் டுமாரோ அப்படின்னா அது மீனிங்கே மாறிடுது இல்லையா? அவர் நாளைக்கு வராரா அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல நம்மளுக்கு தெரியும் அவர் வராருன்றது நாலேஜ் நம்மளுக்கு இருக்கு. செகண்ட் நான் வேர்ட் ஆர்டர் மாத்திட்டேன்னா எனக்கு தெரியாது வராரா அப்படின்னு நான் உங்களை கேட்கிறேன். ஸோ இந்த வேர்ட் ஆர்டரை தான் சின்டாக்ஸ்ன்னு சொல்லணும். அண்ட் அது ரொம்ப முக்கியம். நம்ம ஏதாவது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கம்யூனிகேஷன் எழுதும் போது அதை மாத்தி எழுதிட்டோம்னா அதோட மீனிங்கே மாறிடும். தட்ஸ் வை இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு நோ வேர்ட் ஆர்டர் அண்ட் ப்ரொனன்சியேஷன், ஹவு டு சே அ பர்டிகுலர் வேர்ட். அதை பத்தி நம்ம அப்புறம் பேசலாம். இப்போ ஒரு எக்ஸசைஸ், சரியா? நான் வந்து இந்த புக் பேரு திங்க் லைக் அ ஃப்ரீக். ஓகே, இட்ஸ் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் புக். நான் செலக்ட் பண்ண ஒரு 2 சென்டென்ஸ், ஆக்சுவலி ஒரே சென்டென்ஸ், இட்ஸ் நாட் வெரி சிம்பிள். பட் நான் வேணும்ட்டுமே இதை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ கேளுங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஜஸ்ட் கேளுங்க. செகண்ட் டைம் லுக் ஃபார் மீனிங். இதுல நான் உங்களை கிராமர் தேட சொல்ல மாட்டேன். ஜஸ்ட் மீனிங் புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க. Are you all ready? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It takes... Ma'am. Okay, that's fine. I'm going to start. Now listen, active listening. It takes a truly original thinker to look at a problem that everyone else has already looked at and find a new avenue of attack. Ma'am, voice is not clear, ma'am. It's not clear? Okay, I'm going to read it. Ma'am, voice is not audible, ma'am. Okay, I'll read it as many times as you want, okay? Okay, ma'am. It takes a truly original thinker to look at a problem that everyone else has already looked at and find a new avenue of attack. I'll read it once more. It takes a truly original thinker to look at a problem that everyone else has already looked at and find a new avenue of attack. Okay, now tell me, I don't need any details. What do you think is the meaning of this sentence? What do you think the sentence is about? It's like describing a person. How am I, okay, what do you mean? How? Just explain it a little more for me. Like his inequality. A quality, agreed, but what is he saying? What is this author saying? He find a unique solution other than that. Like, unlike others. Finding a new way to solve a problem. Exactly. All of you are correct. Finding a new way to solve a problem. That's simple. He could have said, you have to be really smart to look at an old problem and find a new solution. Yes or no? Yes, ma'am. That is what the sentence is about. But people don't write in such a simplistic way. Just mute your mics. I'll talk now. People generally don't write in such a simplistic way, right? They use different kind of language. So we can't go and tell the world, hey, simple sentences la எழுதுங்கப்பா எங்களுக்கு புரியல இல்லையா? அவங்க எப்படி எழுதுறாங்களோ அதை நம்ம புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணணும். இப்போ இதே சென்டென்ஸை நான் இங்க டைப் பண்ணிருக்கேன், ரைட்? See this. நீங்க எல்லாம் just take a minute to read the sentence to yourself silently. அந்த புக் கவர் கூட நான் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு. Now tell me, is it easier to understand?
No, ma'am. No. Does anybody find it easier to understand when there's a visual aid? Yes, ma'am. So, okay. So we have different kinds of learners, right? You have some who can listen and learn. They're auditory learners. And you have others who are visual learners. Now, remember those audio books I was talking to you about? Now, all of you don't look at me. Look at the screen and follow the sentence on the screen. And I'm going to read. It takes a truly original thinker to look at a problem that everyone else has already looked at and find a new avenue of attack. Now tell me, how many of you found the audio, my voice, helpful while reading the book? I am. I found it. Okay. I got one, ma'am. Okay. So not everybody will find it helpful, right? The auditory learners and there are also combination learners. So those who like to listen and read will find it useful. Now, sentences, not sentences, words, like for example, even phrases, avenue of attack. Apina enna? Solution, ma'am. Exactly. A way to finish or A place of attack. A way to finish, someone said that, right? Yes, ma'am. Yeah. And what was the, very good. What was the next thing? A place of attack. Okay, no, see, Ada, avenue na usually place, right? But idhila vanda அந்த contextல இல்ல. A method of attacking. Inga vanda avenue has been used in that context. This is exactly why I'm saying that when we read, okay, ma'am said read, so I just have to read. கிடையவே கிடையாது. இதுதான் active reading. So நீங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரே ஒரு page படிங்க. இல்ல ஒரு பேஜ் ரொம்ப டூ மச்சா இருக்கா உங்களுக்கு, no problem, take one paragraph. How many of you get the newspaper at home? English Daily, anything? Yes, ma'am. The Hindu. Okay. Now, if you don't get a newspaper, really it's not a big deal in today's day and age, right? Everything is digitized. You find it all on the web. Now, we are all going through a very strange time, isn't it? The news is full of news about, information about COVID-19, right? Learn the news, pick up and listen, read, and pick up one new word. இப்போ நீங்க avenueன்றது correct, place யார் சொன்னீங்களோ placeன்றது correct, 100% correct. But in the contextல it is not been used to show the meaning of place. A methodன்ற மாதிரி. So அதுதான் நம்ம thesaurus சொல்லுவோம். ஒரு வேர்டுக்கு எத்தனையோ நிறைய மீனிங்ஸ் இருக்கும். நீங்க ஜஸ்ட் கூகுள்ல போய் அவென்யூன்னு போடுங்க, எத்தனை சினோனிம்ஸ் வரும், எத்தனை மீனிங்ஸ் வரும் நீங்களே பார்க்கலாம். Now, if you can do one word a day also, our vocabulary will improve. Okay. Now, there is a video that I would like you all to watch. How many of you recognize this person in the video? Oh, okay, it says who it is. Have you heard of him? No, ma'am. No? No, ma'am. No, ma'am. Okay. So his name is PC Mustafa. And there is an idli dosa batter, idli maavu. The company is called ID. Okay, if you go to shop, at least in cities, nariya Bangalore, Chennai la nariya, because nangala romba lazy, nanga veetla arekka matom maavu, so nanga shop la poi vaanguvom. And idu vandu he is the founder of that company, right? Now, just to give you a background, his father was a daily wage laborer, right? He was a coolie, and Mustafa himself helped his father. And they would have just one meal a day, and breakfast and or luxury avangalukku illave illa, right? He was a school dropout who then rejoined, and today, guess how much his company is worth?
Anybody? Any guesses? 100 crores. 100 crores. Anybody else? Okay. His company is worth 1,000 crores. Okay. I strongly urge you all to Google him, look him up, and learn. There's so many like him, right? But he's someone that I follow because I'm so motivated and inspired by him. I think you would be too. So I'm going to request Mr. Sundaramurthy to play the video for you. Just 5 minutes of it. Put away everything and do active listening. Okay? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Sir, can you please play the video? Yes, ma'am. I'm doing it now. Okay. In the name of God, peace be unto you. Chairman, members of the board, director, dean, members of the faculty, staff, my fellow alumni, students, and my dear friends of IIM Bangalore. I'm very grateful to the jury and organizers. I'm overwhelmed with this recognition. I also feel humbled to be recognized along with Vaidya and Rajmanal. I congratulate them on their success. There are a lot of people who have helped me to get to where I am today. My co-founders of my company, ID Fresh Food, my team, my partners, my retailers, my customers, my investors, my teachers, my schools, NIT Calicut, IIM Bangalore, and finally, my parents, my family, and my friends. My special thanks to the PGSM 2007 batch, who nominated me for this prestigious award. Most importantly, I thank Almighty God for taking care of me. Today is the most special day of my life, which is the result of 4 words. These 4 words are the power of determination. I come from a very humble background. As a child, having a nutritious breakfast every day was a luxury. Living in a decent home was a distant dream. Wearing clean clothes was a luxury. In my school days, I used to envy my classmate who used to wear clean white shirt to school every day. It was my dream also to wear clean white shirt to school every day. But my dad could not afford it during those days. But I was determined to able to afford such white shirts one day in my life. So I worked very hard, finished my engineering, got my first month salary, and handed over my salary to my dad. Seeing my first month salary, my dad cried because he had never seen that kind of money in his lifetime. Today, the same child who did not get to wear a clean white shirt to school got a special white shirt for his dad, which we notice wearing proudly today. The same child who could not afford to have nutritious breakfast co-founded a 1,000 crore fresh food brand, ID, along with his cousins, and feeds world's best nutritious food, idlis, to million Indians every single day. The same child who did not have a proper home is now in a journey of building thousands of homes for the underprivileged in Coorg, Rajasthan, and Kerala. All this has been possible because of power of determination. It is extremely important to be determined in life. 15 years ago, I and my family decided to go to Benagar National Park for a picnic. On the way, we passed by this lovely campus of IIM Bangalore. I felt like going inside this campus.
but I did not know anyone in this campus. I didn't have courage to enter this campus. That day, I was determined that I will earn my place in this campus one day. But I was a below average student. I was rejected in many campus interviews as I was not able to do well in my analytic areas. I knew that to get into a campus like IIM Bangalore, I needed very high analytical skills. And that trip to Banagada National Park triggered the determination in me. So I practiced 2 hours daily for 2 years after my morning prayer and was selected for the PGSEM program. I not only earned my place in this campus, but today I am humbled to be the youngest person to have received Distinguished Alumni Award. My dad will be proud to see my name engraved on the IMB Wall of Fame outside this hall. I appeal to IIMB board to invite village students like me to this beautiful campus so that they also get motivated and achieve something in their life one day. Ma'am, you can start presenting now. Yes. Share the entire screen. Yeah, I have. Just 1 second. Okay. Are we back on? Can you see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. How many of you could understand what was being said? I can understand, ma'am. Okay. Do you think the speaker's accent was excellent? No, ma'am, it was average. It was average, right? He kept it simple and understandable, ma'am. Sorry? He kept it simple and understandable. Well, this is all he knows, right? There's a reason why I chose this video. But how about his confidence? His accent, his vocabulary, his pronunciations are not very good. What about his confidence? His confidence was very good, ma'am. According to what he spoke, which is easily understandable, and he was more confident what he was speaking to others. Right. He was very confident about his subject matter. Yes or no? Yes, ma'am. He is very confident on his point. And he's obviously someone who has worked very hard, right? He gave this mantra, right? He said he had these 4 words to keep him motivated. What do you think they were? Do you remember what they were? Determination. The power of determination. Exactly. The power of determination. Abdina enna? Determination na enna? To be in a one path which we rule to destiny in our near future, or like our ambition in the future. Yeah, to have a one-pointed focus. Ma'am, should not leave our idea in any situation. Exactly. Not just, you're right, should not let go of our beliefs, our whatever ideas we have. You know, I would request you to go search up more talks. Even Harvard la kuda pesirkaru. You know that big university, Harvard, right? So he thought of an app like WhatsApp many years ago, but he did not have the confidence to launch it. And he talks about that. He talks about lost opportunities. So, you are students of engineering in a premier institute in the country. You're intelligent. You are full of ideas. You're young, youthful, energetic. Should you let fear of English hold you back? Adunala namba in the determination of vittidalama solunga.
No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Right? Really, you should not. And is there a way to work around? Ivar paranga, is his English 100%? Will any English teacher give him 100%? No, ma'am. No. But, and as someone I think he was somewhere in Karnataka, Kerala and then Karnataka, his language is accented. Do you think his parents could have helped him learn English? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு இவர் வந்து இது IIM Bangalore, right? He has been honored. He is an alumnus, that is அங்க படிச்சிருக்காரு, and alumni of distinction அப்படின்னு ஒரு அவார்ட் கொடுப்பாங்க IIMs. அவங்க கிட்ட படிச்சவங்க கிரேட் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணாங்கன்னா, if they are great achievers, they are given an award. அந்த அவார்ட் வாங்கியிருக்காரு, ரைட்? என்ன, இட்ஸ் such a big deal. ஒரு ஒயிட் ஷர்ட் கூட அவரால போட முடியல, right? And you saw the parents and how happy and proud. And I chose this video because each one of you has the potential to become that. So don't ever, நான் இங்கிலீஷ்காக மட்டும் சொல்லல, லைஃப்ல எதுக்காகவும் எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தாலும் don't lose your confidence and follow such people, right? Listen to their interviews. There are so many such stories. Be inspired. Okay, now Yes, ma'am. thank you. Now let's go to the next slide, right? இதோட ஸ்லைடோட டைட்டிலே நேச்சுரல் ஸ்பீக்கிங், ரைட்? நான் என்ன எழுதியிருக்கேன், இப்போ யாராவது நம்ம கிட்ட ஹே ஹாய் ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்னா நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லையா? ஐம் ஃபைன், ஹவ் அபவுட் யூ அப்படின்னு கேட்கணும், ரைட்? நேச்சுரலி. அண்ட் ஐம் ஷோர் யூ நோ, இப்போ நீங்க என்கிட்ட தமிழ்ல பேசுனீங்கன்னா எனக்கு தமிழ் தெரியும்னா நான் தமிழ்ல தான் உங்ககிட்ட பதில் சொல்லணும், ரைட்? அதே மாதிரி if I address you in English, you have to reply in English. That's called good manners, politeness markers la adu kuda nam solluvom. So if someone greets you in English, you'll have to answer them in English. நமக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இல்ல அப்படின்னு நம்ம விட்டுட முடியாது. So இதுதான் நேச்சுரல் ஸ்பீக்கிங் னு சொல்லுவோம். நேச்சுரலா வர ரியாக்ஷன், ரைட்? How are you? I'm fine, right? So நமக்கு எதுக்கு, why do we not speak? You need to mute your mics, all of you. எப்ப நம்ம பேச மாட்டோம், vocabulary இல்லனா அப்படின்னா, நமக்கு அதுக்கான words இல்லனா நம்ம டைம். Can you mute your mics, please, everybody? Okay. So நமக்கு எங்க இந்த words vocabulary வரும்? கேட்க கேட்க படிக்க படிக்க. Have I established that much? அது நமக்கு எல்லாருக்கும் கிளியரா இருக்கா? It's not clear? You're not able to understand? Yes, ma'am. Okay. So இப்போ நம்ம பேசணும், say எனக்கு தமிழ் தெரியாது, நீங்க எனக்கு தமிழ் சொல்லி கொடுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க? நான் பேசுறேன், நீ கேளு அப்படின்னு சொல்வீங்களா இல்லையா? ரைட்? நம்ம குரூப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் நானும் அந்த குரூப்ல இருந்தேன்னா, ஓகே இந்த வேர்ட்னா இது, இந்த வேர்ட்னா இது, ஐ வில் ஸ்டார்ட் அசோசியேட்டிங் மீனிங்ஸ் அண்ட் ஐ லிசன். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் எனக்கு பசிக்குது அப்படின்னு என்னால சொல்ல முடியும். எப்படி சொல்ல முடியும்? ஏன்னா 10 பேர் பேசி நான் கேட்டிருக்கேன், ரைட்? ஸோ அதுதான் இந்த நேச்சுரல் ஸ்பீக்கிங்ன்றது. நம்ம வந்து கேட்டு கேட்டு, நீங்க கூட இப்போ நான் உங்களை கார்னர் பண்ணி நீ இங்கிலீஷ்ல தான் பேசணும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னு வைங்களேன், நீங்க நல்லா பேசிடுவீங்க, உங்களுக்குள்ள இருக்கு அந்த வேர்ட்ஸ். ஆனா அதை நீங்க வெளிப்படுத்தாம உங்களுக்கே அந்த பயத்தினால யூ ஜஸ்ட் கெப்ட் இட் இன்சைட் யூ. நான் என்ன சொல்றேன்னா, நீங்க அந்த பயத்தை விட்டு கான்பிடென்டா பேசினீங்கன்னா அப்பதான் உங்களுக்கே புரியும் உங்களுக்குள்ள எத்தனை வேர்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, இதுதான் பாருங்க, நம்ம ஏன் பேச மாட்டோம், மிஸ்டேக்ஸ் வந்துடும். Correct? So now we are going to look at how to deal with mistakes.
பேசினா தப்பா தான் வரும் ஃபர்ஸ்ட். யாருக்கு வேணா அப்படிதான். நான் இப்ப ஜெர்மன் பேசும்போது கரெக்ட் வேர்ட்ஸ் விட தப்பான வேர்ட்ஸ் தான் நான் ஜாஸ்தி பேசுறேன். ஆனா என்னோட டீச்சர் ஒரு நாளும் நோ 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 அப்படின்னு என்ன ஸ்டாப் பண்ணவே மாட்டாங்க. ஷி லெட்ஸ் மீ டாக் அண்ட் தென் லேர்ன். நம்ம எல்லாருக்குள்ளயும் இருக்கு அந்த லேர்னிங், எஸ்பெஷலி இங்கிலீஷ். சின்ன வயசுல இருந்து நம்ம இங்கிலீஷ் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கோம். எஸ் ரைட். அண்ட் இங்கிலீஷ் இஸ் ஆல் அரவுண்ட். ஸோ உங்களுக்கே தெரியாம உங்களுக்குள்ள நிறைய இருக்கு ரிசோர்சஸ், அதை வெளிப்படுத்துங்க. தட்ஸ் ஆல் ஐம் சேயிங். மிஸ்டேக் வந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆக்செப்ட். ஆமா தப்பு, ஆப்வியஸ்லி என்னால எல்லாமே கரெக்டா பேச முடியாது, சில தப்பு நடக்கும். ஆனா அப்படி சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன்னா will I ever learn from my mistake? அப்ப நான் கொடுத்த எக்ஸாம்பிள் என்ன, I can't able to do this ma'am அப்படின்னு நீங்க வந்து என்கிட்ட சொல்றீங்க. சப்போஸ் you can't do it அப்படின்னு நான் உங்களை கரெக்ட் பண்றேன். or I can even openly say can't able சொல்ல மாட்டோம்ப்பா, நம்ம I can't மட்டும் விடணும் அப்படின்னு. so அந்த மிஸ்டேக் நீங்க ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நெக்ஸ்ட் டைமும் அதே தப்பு பண்ணுவீங்க. அப்படி நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம அந்த தப்பு பண்ணக்கூடாதுன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்? வாட் கேன் யூ டூ? எனிஒன்? We want to repeat it again, ma'am. Yeah, I don't want you to repeat that mistake again. So what can you do? We want to correct it by ourselves. We can reuse it in a Yes, conversation. reuse it correctly in another context and learn from it. அப்படின்னா எப்படி? This is the practical tip I'm giving you. ஒரு புக் வச்சுக்கோங்க, ஓகே? அது லாங்குவேஜ் ஜேர்னல் அப்படின்னு நம்ம ஸ்டைலா சொல்றோம். அது லாங்குவேஜ் ஜேர்னல் ஒண்ணுமே இல்லை, ஒரு நோட் புக். இன்னைக்கு நான் இந்த தப்பு பண்ணேன், I can't able அப்படின்னு சொல்லிட்டேன், அது தப்பு. I should just say I can't. ஓகே? இல்லைன்னா மேம், நிறைய பேர் பண்ற தப்பு, மேம் I will return back the book tomorrow. ரிட்டர்ன்னாலே give it back. சோ சப்போசிங் யாராவது உங்களை கரெக்ட் பண்ணிருக்காங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸா கூட இருக்கலாம், டே ரிட்டர்ன் பேக்னு சொல்ல மாட்டோம்னா ரிட்டர்ன் சொன்னாலே போதும் அப்படின்னா ஓகே, அந்த புக்ல நோட் பண்ணிக்கோங்க, நான் இந்த தப்பு பண்ணேன், இட்ஸ் நாட் ரிட்டர்ன் பேக், இட்ஸ் ரிட்டர்ன். அந்த அளவுக்கு உங்களால பண்ண முடியுமா இல்லையா? Yes, ma'am. Yeah, you have to be motivated. போர் யார் பண்ணுவாங்க, எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க விட்டீங்கன்னா 100% you'll repeat the mistake. If you don't want to repeat the mistake, keep this book, keep this language journal and keep making a note. Then, ipo, for example, whoever said yes, I thank you for answering me, but do not give us one word answers. Yes, no, soladinga. Yes, ma'am, we can do this. You can say that, right? Yes, ma'am, we can say that. Exactly. Thank you. Yes, ma'am, we can say that. Yes, ma'am, we can make a note of it. Whatever it is, try to speak a few extra words. Try to speak in full sentences, because that way you'll use a lot more language. Then, obviously, you cannot speak complicated, complex, long sentences. So, start to use small sentences, simple sentences. I went to the bank. I finished my work. I have to submit my assignment tomorrow. These are all small sentences. Start speaking only simple small sentences. நீங்களே மேம் நான் இந்த அசைன்மெண்ட் நாளைக்கு கொடுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லாதீங்க. மேம், I can submit my assignment tomorrow. Make that effort. Even if your teacher is talking to you in Tamil, okay, you say, excuse me ma'am, I want to practice my English, or excuse me sir, I want to practice my English. யாருமே உங்களை தப்பு கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க, right? Try to speak full sentences but small sentences. Then I don't know how many of you know this, but already at college I gave 25 small dialogues called Speaking Sense, which is about simple situations like at the canteen, in class, if you want to excuse yourself and go out. இந்த மாதிரி சிம்பிளான சிச்சுவேஷன்ஸ்க்கு எப்படி இங்கிலீஷ்ல பேசணும், கால் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ். டீச்சர் இது சொன்னாங்கன்னா நான் இது சொல்லணும், ஃப்ரெண்ட் இது சொன்னாருன்னா நான் இப்படி ரிப்ளை பண்ணணும். அந்த மாதிரி நான் 25 dialogues கொடுத்திருந்தேன். Have any of you
learned those? Have you been in a class with that speaking sense? Anyone? No, nobody. Okay, so please, I will talk. No. No, okay. So I will talk to the concerned people and I will ask them to send you e-copies, right? Maybe all of you have email IDs, so we can send it in that. There are 25 short conversations and Naina Solrana, learn it by heart. Just learn it by heart. Memorize them. And the reason I'm saying that is, inga na adha poturuken. Namukku okay, indha mari where would you like to go? Abina I would like to go to whatever place. Apina and the silla context layad namalukku and the lines theriyum mainle, you'll be much more confident. And siladala manapadama memorize pandradhula tappe illa, right? Number multiplication tables na concept purinjudha kattupen nama sonnoma illa ellarme we learned it by heart, isn't it? So there's nothing wrong with learning certain things by rote. Then this is an important tip. All of you have mobiles, right? Record yourself on the audio recording use panni illa video recording use panni edavadhu onu pesunga. Neenga or book la irundhu padikalam kuda. Record yourself and watch yourself speaking, right? And adulinde you can learn a lot. Ungalke puriyum. Oh, idu na avlo or mari vaaya vekreen illana I'm not saying it properly, because even now I'm recording this session. After that I will definitely listen to it to see what I could have done better or what went really well, things like that. We always can learn a lot from watching ourselves. So will you all try recording yourself? Yes? Yeah, we will do it. Yes, ma'am, we will. Yes, ma'am. Sure, ma'am. And என்ன மேம் ரெக்கார்ட் பண்ணுவேன்னா, ஒரு புக் எடுத்து படிங்க. டிங்கிள், அமர் சித்திரகதா, என்ன வேணா உங்களுக்கு ஃபேவரட் நாவல், வாட் எவர் இட் இஸ். அப்படி எதுவும் இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு மேகசின், எதுவும் இல்லைன்னா நியூஸ் பேப்பர், ரைட்? இல்லைன்னா நான் சொன்ன மாதிரி டூத் பேஸ்ட், ஜெல்லு, என்னெல்லாம் யூஸ் பண்றீங்களோ அதுல என்ன எழுதிருக்கு அதை நீங்க சொல்லி ரெக்கார்ட் பண்ணி observe yourself. Okay? And start a conversation group. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ள நீங்க ஒரு 5 பேர் 4 பேர் ஒரு கேங் மாதிரி ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. டெய்லியும் ஹாய், குட் மார்னிங், ஹவ் ஆர் யூ, வாட் ஆர் யூ டூயிங், அந்த மாதிரி ஸ்மால் டாக். நம்ம கேஷுவலா எப்படி எல்லாருக்குமே இருக்கும். வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸ், ஃபேமிலி குரூப்ஸ் இருக்கும். டுடே ஐ மேட் திஸ், ஆர் டுடே அம்மா மேட் திஸ், டுடே மை மாம் மேட் திஸ், I'm going here, இப்போ I'm going here ன்னு சொல்ல முடியாது, but I'm doing this, whatever it is. அந்த ஸ்மால் டாக் நம்ம சேட் பண்றோம் பாத்தீங்களா, அது இங்கிலீஷ்ல அந்த குரூப்ல நீங்க ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நீங்க எல்லாம் சப்போஸ் இந்த கிளாஸ் எடுத்த ஃப்ரெண்ட்ஸே இருந்தா, ஆப்வியஸ்லி இவன் ரொம்ப ஷோ ஆஃப் பண்றான் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க, because they'll understand why you're doing it. Do you think you can start a conversation group like that? Is it possible? Yes, ma'am, it is possible. Yes, ma'am, we can. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Please start that. And I want you to speak at least 10 to 15 sentences a day. Okay? Now, some more secrets. நம்ம நல்லா கேட்கணும்னு உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். இங்கிலீஷ்னா ஒரு இது இருக்கு, ஒரு பேஷன் இருக்கணும், ஒரு லவ் இருக்கணும். அண்ட் ஈவன் ஓகே அதுவும் இல்லைன்னா, ஓகே நான் இது கத்துக்கிட்டே ஆகணும் அப்படின்னு அந்த ஒரு வைராகியமாக இருக்கணும். அண்ட் கஷ்டப்பட்டு you have to learn, right? But the better way is to enjoy a lot of movies. எத்தனையோ இப்போ Charlie's Angels, The Mummy, mystery movies எத்தனையோ இருக்கு. And children's cartoons are a great way. ரொம்ப நீங்க பேபி கார்ட்டூன்ஸ் பார்க்க தேவையில்லை. இப்போ என்னெல்லாமோ வருது, மார்வல், டிசி கார்ட்டூன்ஸ், you can watch animated. நல்ல லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ரைட்? என்ஜாய் யுவர் செல்ஃப் வித் இங்கிலீஷ். ட்ரை டு லேர்ன் ஃப்ரம் எவ்ரி ஒன். இப்போ இந்த முஸ்தபா இவர் பேசுறது நம்ம கேட்டோம். ஹி வாஸ் நாட் பர்ஃபெக்ட், பட் அவர்கிட்டேருந்து நம்ம கான்ஃபிடன்ஸ் கத்துக்கலாம், ரைட்? சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர், அவர் எப்படி அந்த இதெல்லாம்
ஏன்னா அந்த ரொம்ப செல்ஃபி ஃபேஸிங்கா பேசுவாரு, அதெல்லாம் கத்துக்கலாம். ஸோ எல்லார்கிட்ட இருந்தும் நம்ம கத்துக்கலாம். அப்புறம் உங்களுக்கு ஃபேவரட் ஆக்டர்ஸ், ஆக்ட்ரஸஸ், ஸ்போர்ட்ஸ் பீப்புள், இல்ல ஸ்பிரிச்சுவல் பர்சனாலிட்டிஸ் இந்த மாதிரி நல்லா பேசக்கூடியவங்க இருந்தாங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணுங்க. இஸ் தேர் எனிபடி ஹூ ஃபாலோஸ் சத்குரு? எனிஒன் in the group? You do? No. Yes, ma'am. Okay, so if you do, he's a very good speaker. You don't have to believe him or follow him. Adu kuda na sollala. Just his language is good. He has a great command over the language and அவர் பேசும்போது எல்லாரும் கேட்பாங்க. So what makes him tick? அதுக்காவது நீங்க பார்க்கலாம், ரைட்? அதே மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்போர்ட்ஸ் பீப்புள் ஓட இன்டர்வியூஸ் இங்கிலீஷ்ல இருந்ததுன்னா லிசன் டு தெம், ரைட்? யூ கெட் த ஐடியா. தென் இங்கிலீஷ் வந்து ஒரு ஃபனி லாங்குவேஜ், அது எல்லாருக்குமே தெரியும், ரைட்? இப்ப இந்த வேர்ட்ஸை பாருங்களேன், எல்லாத்துக்குமே OUGH இருக்கு, ரைட்? Can any one of you read out the 4 words I put in brackets? Can anyone read it? Cough, though, rough, through. Through. Correct. Cough, Thorough. cough, though, rough, through. ஏதாவது லாஜிக் இருக்கா? எல்லாத்துக்குமே OUGH தான். காஃப்ல என்ன சவுண்ட் வருது, தோல என்ன சவுண்ட் வருது, ரஃப்ல என்ன சவுண்ட் வருது, த்ரூல there is no logic. இந்த லாங்குவேஜ்க்கு லாஜிக்கே இல்லை, எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஓகே, இந்த லாங்குவேஜ் இப்படிதான், இதுக்கு எல்லா ரூலுக்கும் எக்ஸெப்ஷனும் இருக்கும், நம்ம ஆக்செப்ட் பண்ணி கத்துக்கணும். ஏன்னா இது குளோபல் லாங்குவேஜ், லிங்க் லாங்குவேஜ், யூனிவர்சல் லாங்குவேஜ், நான் கத்துக்கிட்டே தான் ஆகணும் அப்படின்னு நீங்க டிசைட் பண்ணிக்கணும். Try to learn at least 1 new word a day. Okay? உங்க ஃபேவரட் புக்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கோ வெளியில படிங்க. Read them aloud. Okay? Watch videos, songs கேளுங்க, children's cartoons நான் சொன்ன மாதிரி பாருங்க. முடிஞ்சா try to think in English. அது it's not easy. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மதர் டங்ல தான் யோசிப்போம். பட் ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா try to think of that in English. இப்போ இந்த கோவிட்னால ரொம்ப ப்ராப்ளமா இருக்கு. The world today has changed because of COVID. Try to think like that in English. I'm not saying it's easy, but try. Then, in the slide, இது self-explanatory. நீங்களே படிச்சுக்கலாம். இது சின்ன சின்ன உங்களுக்கு tips. Okay? அப்புறமா கூட நீங்க இந்த ஸ்லைடு பார்த்து, நான் ஆல்ரெடி பேசினது தான், ஸோ நீங்க பண்ணலாம். இப்போ ஒரு சின்ன கேம். ஓகே, நான் ஒரு வேர்ட் போடுவேன், அதோட ப்ரொனன்சியேஷன் யாராவது ட்ரை பண்ணணும், ரைட்? First, in the word. Pronunciation. Okay, some more trials. Pronunciation. Okay, thank you. Pronunciation. Okay, thank you. Pronunciation. Yes. So, pronounce, pronouncing, but it is pronunciation. இங்க பாருங்க, Pronunciation. pronunciation. Okay, நம்ம அந்த noun வரக்கூடாது, pronoun அப்படி pronoun அப்படின்னு வரக்கூடாது, right? So I pronounce a word, you pronounce a word, she pronounced a word, அப்பெல்லாம் noun வரும். Okay, pronunciation. என்ன லாஜிக் மேம்? அது எப்படி மேம் ஃபேர்னா? கரெக்ட், இட்ஸ் அன்ஃபேர். நான் ஒத்துக்கிறேன், எந்த லாஜிக்கும் இல்லை, பட் நம்ம அதை ஆக்செப்ட் பண்ணியே ஆகணும், ரைட்? ஏன்னா நான் ஏன் ப்ரொனன்சியேஷன் பத்தி சொல்றேன்னா, அதே மாதிரி ஸ்பெல்லிங், ரைட்டிங்ல உங்களுக்கு ஸ்பெல்லிங் பத்தி நான் சொல்றேன். நம்ம ஒரு வேர்ட் தப்பா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும்போது அதுவே நம்மளை காட்டி கொடுத்துரும், உங்களுக்கு லாங்குவேஜ் ஃபெமிலியாரிட்டி இல்லைன்னு. அதனால நீங்க ஒரு நியூ வேர்ட் கத்துக்கும் போது அதோட ப்ரொனன்சியேஷன் கத்துக்கணும், ரைட்? அப்புறம் அதோட ரூட் என்ன? இப்போ ப்ரொனன்சியேஷன், ப்ரொனவுன்ஸ், ப்ரொனவுன்சிங், ப்ரொனவுன்ஸ்ட், என்னெல்லாம் he pronounces like this, எத்தனை ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த எல்லா ஃபார்ம்ஸும் நம்ம கத்துக்கணும். அப்படிதான், that's what learning a new word a day means. Next, what is this word? Says. Okay. Says. Yeah, I heard who spoke right at the end. Says.
Yeah, but you should have more of a Z. Says. Okay. So again, I say, you say, they say, we say, he and she says. In S-E-Z. Says. What is the logic? There's no logic. And இங்க ஒரு இந்த சிங்கிள் apostrophe மாதிரி தெரியுதா உங்களுக்கு? அது என்ன தெரியுமா? அதுதான் ஸ்ட்ரெஸ் சொல்லுவோம். இப்போ pronunciation ஏல தான் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் அழுத்தம் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி saysல வந்து பிகினிங்லயே வந்துடும். says. So this is where you need to give that அழுத்தம். சரியா? So லாஜிக்கே இல்ல. பட் நம்ம எல்லாம் நிறைய பேரு he says அப்படின்னும். says, it's not says, it's says. உங்களுக்கு எப்படி நான் தெரியும்? எனக்கும் தெரியாது. நானும் says தான் சொல்லிருக்கேன். கேட்டு ஓ இவங்க says சொல்லி இவங்க says சொல்றாங்களே அப்படின்னு இல்லைன்னா கூகுள் பண்ணுங்க. some words commonly mispronounced words அப்படின்னு கூகுள் போடுங்க. எத்தனை வரும் தெரியுமா? we can learn so much. Okay, இது என்ன? Yes ma'am, I have a doubt ma'am. Yes please. மேம் இப்போ சில வேர்ட்ல எல்லாம் ஒரு லெட்டர் வந்து இருக்கும், ஆனா நம்ம ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணக்கூடாது, சைலண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல மேம். ஆமா. அது ஏன் அப்படி பண்றாங்க மேம்? இப்போ மெனி டைம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து பி இருக்கும், அதை நம்ம நிறைய டைம் இக்னோர் பண்ணிடுறோம். இப்போ சைக்காலஜி அந்த மாதிரி நிறைய வேர்ட்ஸ்ல நம்ம பி, நம்ம எல் அந்த மாதிரி நிறைய லெட்டர்ஸ் இக்னோர் பண்ணிடுவோம். அதுக்கு நம்ம லெட்டர் யூஸ் பண்ணாமலே இருக்கலாம்ல மேம்? அது ஏங்க மேம்? நானும் உங்க கூட தான் இருக்கேன். ஐ அக்ரி வித் யூ. பட் நம்ம எங்க போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவோம் சொல்லுங்க? இங்கிலீஷ் வந்து it has borrowed from many languages. French, நீங்க French எல்லாம் படிச்சீங்கன்னா நொந்துருவீங்க. அதுல பாதி லெட்டர் நம்ம பேசவே மாட்டோம். அவங்க ஏன் அப்படி போட்டிருக்காங்கன்னே நம்மளுக்கு தெரியாது. சோ அதனால நம்ம இங்கிலீஷ்ல இன்ஃபேக்ட் எவ்வளவோ பெட்டர். சில அதர் லாங்குவேஜஸ்ல எல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தி. அந்த மாதிரி நம்ம ஆக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். இதுக்கு லாஜிக் இருக்கா? இல்ல. ஐ அக்ரி வித் யூ. ரொம்ப இரிட்டேட்டிங். அப்ப ஏன் போட்டீங்க? நாங்க சொல்லக்கூடாதுன்னா ஏன் போட்டீங்க? அதுக்கு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ரைட்? யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு அக்செப்ட். அண்ட் சில எண்டிங்ஸ் பாத்தீங்கன்னா he said இருக்குல்ல, அதுல அந்த டி கேட்கவே கூடாது. he said அப்படின்னு சாஃப்டா சொல்லணும். அப்ப ஏன் டி போட்டீங்க? தெரியல, போட்டுக்கணும். சோ நம்ம அதை அக்செப்ட் பண்ணியே ஆகணும். அண்ட் எப்படி கத்துப்போம்? கேட்க படிக்கதான். ரைட்? So I agree with you. There's no logic, but we have to just accept it. Sir, okay ma'am, thank you ma'am. You're welcome. And இது சொல்லுங்க, இந்த வேர்ட் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். etc. Okay. Good. Most of you are teachers. நம்ம வந்து etc சொல்லுவோம். ek மாதிரி etc. சில பேர் சொல்லிருக்கீங்க etc. அதுல k இல்ல, அந்த சவுண்டே இல்ல, கன்ற சவுண்டே இல்ல. So it is can you mute your mics for a minute? So it is etc. But etc kuda okay, acceptable, but correct pronunciation pathina etc. And stress enga irukku and etc. He ordered idlis, dosas, vadas, etc. It was a great meal. Abhinas, etc. Okay. Next. Ipo idha roadliye illa, but how do you pronounce this? Vehicle. Okay, thank you. Pause. Mute your mics. So I had one person who came very close, one gentleman, but the actual pronunciation ingiyum நம்ம சண்டை போடலாம். இப்ப ஏயா இந்த h போட்டேன்ட்டு. The actual pronunciation is vehicle. Why don't you all try it?
Vehicle, ma'am. Like, that's what I said. Vehicle. Long. Vehicle. Vehicle. And நம்ம இந்த V வரும்போது இந்த லிப் வந்து நம்ம டீத்க்கு பின்னாடி எடுத்துட்டு போவோம். பீக்கு. அதுவே W வந்ததுன்னா ஒரு ப்ளோ மாதிரி. Where are you? What are you doing? அப்படி வரணும். பல்லு பின்னாடி அந்த லிப்பை எடுத்துன்னு போக கூடாது. சோ இதெல்லாம் quirks of language. எதுக்கு இருக்கு, இதுல என்ன லாஜிக்னா இல்லவே இல்லை, நானே ஒத்துக்கிறேன். பட் நம்ம கத்துக்கணும், வேற வழி இல்லை. ஓகே, நவ் ஸ்பீக்கிங் பார்த்தாச்சு, வேற லிசனிங் பார்த்தாச்சு. ஹவு டு ரீட், ரைட்? இதெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி, கடகடர் முடிச்சிடலாம். நான் சில வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண போறேன். ப்ரொனன்சியேஷன், இனன்சியேஷன், ஃப்ளூயன்சி, இன்டோனேஷன். நீங்க யாராவது நோட்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா இதை நோட் பண்ணுங்க. இது கொஞ்சம் முக்கியமான பாயிண்ட். உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கணும் தான் நான் அது போட்டிருக்கேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க ஒரு ஐம் சேயிங் ரீட், படிங்கன்ற எப்படிதான் செலக்ட் பண்ணுவீங்க? இங்க பாருங்க, 6 வேர்ட் கட் ஆஃப். நீங்க ஒரு புக் எடுங்க, அதுல ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் ஓபன் பண்ணுங்க. அந்த பேஜ்ல 6 வேர்ட்ஸ்க்கு மேல உங்களுக்கு புரியாம, ஐயோ நான் இந்த டிக்ஷனரி எடுக்கணும் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு இந்த புக்குக்கு நீங்க இப்போ ரெடியா இல்லைன்னு அர்த்தம். இது ரீடிங் லெவல்னு சொல்லுவோம். நம்ம ஒருத்தருக்கும் ஒரு ரீடிங் லெவல் இருக்கும். இது வந்து உங்களுக்கு அபவ் ரீடிங் லெவல். பட் 6 வேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு புரியலன்னா ஓகே, ஆர் 5 வேர்ட்ஸ் புரியல, 4, 3, அதெல்லாம் அக்செப்டபிள். சோ இல்ல நான் ரொம்ப மோட்டிவேட்டடா இருக்கேன், நான் புக்கு படிக்க போறேன் அப்படின்னா நோ ப்ராப்ளம். ஒரு நாளைக்கு ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு பேராகிராஃப் எடுங்க. அண்ட் அதை எப்படி படிக்கணும்னா, நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், ரீட் அலவுட், ரைட்? சைலண்டா படிக்காதீங்க. அந்த புக்கை எடுத்து நல்லா ரீட் அலவுட். நான் ஏன் தெரியுமா சொல்றேன்? நம்ம எல்லாருமே பிரசன்டேஷன்ஸ் கொடுக்கணும். எஸ் ஆர் நோ? ரைட், நோ ஐம் பிரசன்டிங். நீங்களும் காலேஜஸ்ல உங்களோட வாட் எவர் செமினார்ஸ் பிரசென்ட் பண்ணணும், இல்லைன்னா வெளியில போய் பேப்பர்ஸ் பிரசென்ட் பண்ணணும், ஆபீசஸ்ல பிரசென்ட் பண்ணணும். இந்த ரீடிங் அலவுட் இருக்கே, இதை விட ஒரு பெஸ்ட் மெத்தடே இல்ல நம்மளோட பிரசன்டேஷன் ஸ்கில்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க. சோ ஒரே ஒரு பேராகிராஃப் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு வேர்டையும் கவனிச்சு படிங்க. இந்த ப்ரொனன்சியேஷன் நான் கரெக்டா பண்றேன்னா. ஓகே, இனன்சியேஷன்னா ஒரு வார்த்தைய ஃபுல்லா கரெக்டா கிளியரா படிக்கிறது. அவரு நம்ம பிசி முஸ்தபா சொன்னாரு கோஃபவுண்டர். எனக்கு புரியவே இல்லை அவர் என்ன சொன்னாரு. அப்புறம் தான் எனக்கு புரிஞ்சது கோஃபவுண்டர். சோ இதுதான் இந்த இனன்சியேஷன். ஒரு வார்த்தையும் அந்த வர அந்த வவல்ஸ், கான்சனன்ட்ஸ் கிளியரா நம்ம பேசணும், ரைட்? இதெல்லாம் உங்களுக்கு சூப்பர்பா இம்ப்ரூவ் ஆகும் பை ரீடிங் அலவுட். நீங்க உங்க ரூம்ல, வீட்ல நீங்க ரீடிங், பட் ஒரு பெரிய ஆடியன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி நீங்க இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க, ரைட்? அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டைலிஷா, ஒரு நல்ல உங்களோட பெஸ்ட் ஆக்சென்ட், நாட் அ ஃபால்ஸ் ஆக்சென்ட். நம்ம ஃபால்ஸா ஹலோ அப்படிலாம் பேசவே வேண்டாம். நம்மளோட இந்தியன் ஆக்சென்ட்ல, ஆனா கிளியரா ஒரு வேர்டு எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றது உங்களுக்கு தெரியலையா? ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஆன்லைன் போங்க, அந்த ப்ரொனன்சியேஷனை நிறைய தடவை கேளுங்க, கரெக்டான ப்ரொனன்சியேஷனோட படிங்க. உங்களால ஒரு சென்டென்ஸ் தான் படிக்க முடியுமா ஒரு நாளைக்கு? நோ ப்ராப்ளம், டூ இட். பட் இஃப் யூ கேன் ரீட் அ ஹோல் பேஜ், நீங்க அவ்வளவு ஃபாஸ்டா நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணுவீங்க, ரைட்? பி வெரி ஸ்டைலிஷ் அண்ட் ரீட் அலவுட். எதுவா இருந்தாலும் அப்படி படிங்க. தென் வேர்ட் எண்டிங்ஸ், வேர்ட் முடியும் பாத்தீங்களா? எஸ்பெஷலி இந்த he looked, she says, அந்த மாதிரி வரும். அதை நம்ம முழுங்கிடுவோம். ஜெனரலி பீப்புள் when they talk அது முழுங்கிடுவாங்க அவங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாருங்களேன், he looked at the map in confusion. How was he supposed to understand all these signs and labels? அந்த லாஸ்ட் பார்ட் முழுங்கிடுவோம் நம்ம. அப்படி படிக்காம he looked at the map in confusion. How was he supposed to understand all these signs and labels அப்படின்னா மேல அண்ட் question mark இருக்கு. கொஞ்சம் எக்ஸாஜரேட் பண்றேன், பட் அப்படி பண்ணணும் இனிஷியலி. அப்பதான் நம்மளுக்கு ஒரு ஆடியன்ஸ் முன்னாடி ரியலா பேசும்போது ஃபுல் கான்பிடன்ஸோட பேசலாம். இந்த பாயிண்ட்ஸ் யாருக்காவது புரியாம இருக்கா? எனிபடி வாண்ட்ஸ் டு ஸ்டாப் மீ?
No, ma'am. No, ma'am. ஓகே, என்ன இந்த மேம் நம்ம இப்படி படிச்சோம்னா No, ma'am. எல்லாரும் நம்ம பைத்தியம் நினைக்க போறாங்க. யாரு என்ன வேணா நினைக்கட்டும். உங்களுக்கு உங்க பிரசன்டேஷன் ஸ்கில்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகணும்னா ட்ரை திஸ் மெத்தட். ஓகே, then last point, I think focus on punctuation markers. இந்த பிங்க்ல இது தெரியுதா? பிங்க்ல எழுதி இருக்கேனே. Yes, ma'am. Yeah, why don't you read this out for me, this whole thing, this pinkல இருக்கிறது மட்டும். He was here a minute ago. Where did he disappear? Sam felt sad and lonely. Very good. Someone else? He was here a minute ago. Where did he go? Sam felt sad and lonely. Okay, one more person. He was here a minute ago. Where did he disappear? Sam felt sad and lonely. Thank you all. Now mute your mics. இப்ப நான் படிப்பேன், அது நான் எப்படி அந்த டிஃபரன்ஸ் கொண்டு வர நீங்க சொல்லணும், ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு அது தெரியுதான்னு சொல்லணும். That is, am I doing it correctly? He was here a minute ago. Where did he disappear? Sam felt sad and lonely. Okay, now some of you unmute your mics. நான் 3 விதமான எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்க ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். அது உங்களுக்கு வந்ததா இல்லையா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. How? Yes, ma'am. He was here a minute ago. The slang differs, ma'am. Slang. Slang சொல்லக்கூடாது. Slang தான் நம்ம Ma'am, he was here a minute ago was very high pitch at the starting. Where did he disappear? The pitch was fully high. The same felt Sam felt sad and lonely was at the low pitch when you were talking. Good, very good. Right, the pitching. நல்ல பாயிண்ட். ஆக்சுவலி நான் அது இன்க்ளூடே பண்ணல, பட் he brought it up. அந்த எப்படி நம்ம pitch பண்றோம், அந்த high voice, low voice, etc. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் இருக்கு இல்லையா, he was here a minute ago. அந்த லாஸ்ட்ல என்ன பங்க்சுவேஷன் மார்க் இருக்கு? Explanatory. அப்படின்னா என்ன? Expression. Wonder, emotion, excitement, surprised. So இங்கதானே இருந்தாரு, இப்பதானே இங்க இருந்தாரு, ஒரு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி இங்க இருந்தாரு. நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்? ஒரு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி இங்க இருந்தாரு, இப்பதான் இங்க இருந்தாரு, அப்படியா சொல்லுவோம்? நம்ம எப்படி அந்த எக்ஸ்பிரஷன் கொடுப்போம்? அதே மாதிரிதான் இங்கிலீஷ்லயும். He was here a minute ago. 1 minute முன்னாடி இங்கதான் இருந்தாரு. Where did he disappear? எங்க போயிட்டாரு? So அதுல where did he disappear? Disappear has to go up. எப்பவுமே question mark endல வந்ததுன்னா voice raise பண்ணணும். அப்பதான் அது question புரியும். Sam felt sad and lonely. To match that emotion, and also it's a full stop, இல்லையா? So even இப்ப நம்ம graph போட்டோம்னா first he was here a minute ago high-ஆ போகும், அப்புறம் fall ஆகி where did he disappear திருப்பி மேல போகும், அப்புறம் ஃபுல்லா கீழே விழுந்து single line. So this is what you need to keep in mind. இதுதான் சொல்வோம் intonation, rhythm of the language. அது நம்மளுக்கு எக்ஸலண்டா rhythm எங்க தெரியுமா வரும்? பாட்டு, மியூசிக் கேட்கும்போது, இங்கிலீஷ் சாங்ஸ் கேட்கும்போது அந்த இங்கிலீஷோட ரிதம் என்ன, இன்டோனேஷன்ஸ் என்ன நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம். ஃப்ளூயன்சினா என்ன? நான் இப்ப பேசுறேன், எந்த அளவுக்கு உங்களால என்ன புரிஞ்சுக்க முடியுது? நான் எக்ஸலண்டா பேசிட்டு உங்களுக்கு எதுவுமே புரியலன்னா ஐ ஹவ் ஃபெயில்ட், ரைட்? சோ அதே மாதிரி நீங்க இங்கிலீஷ் பேசும்போது அவங்க என்ன சொன்னாங்க ஒண்ணுமே புரியலையே அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது, ரைட்? சோ அகைன் என்னெல்லாம் வேர்ட்ஸ் தெரியலையோ ஹைலைட் பண்ணிக்கோங்க, அந்த புக்ல நோட் பண்ணிக்கோங்க, ஒர்க் வித் தெம். ஏன்னா ஒரு சிம்பிளான ட்ரிக் என்னன்னா, நம்மளுக்கு எவ்வளவு வொக்காபுலரி இருக்கோ ஒரு லாங்குவேஜ்ல, நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு அந்த லாங்குவேஜ் தெரியும்னு அர்த்தம். நெக்ஸ்ட், நான் என்னதான் படிக்கணும் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, எனக்கு தோணுன ஒரு லிஸ்ட் நான் இங்க போட்டிருக்கேன், ரைட்? காமிக்ஸ் படிங்க, ஃபேமஸ் 5, ஹார்டி பாய்ஸ், நான்சி ட்ரூ, இது டீனேஜ் ஃபிக்ஷன், பட் நல்ல லாங்குவேஜ் இருக்கும், இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி லைன்ஸ், அது படிக்கலாம். அப்புறம் பர்சி ஜாக்சன் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு மை சன் ரீட்ஸ் தட் சீரீஸ், அதுவும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் நைஸ் லாங்குவேஜ்.
அப்புறம் மால்குடி டேஸ். வில்லேஜ் பை த சி அப்படின்னு அனிதா தேசாய் இருக்கு. சித்ரா பானர்ஜி திவாகருணின் ஷீ இஸ் an இந்தியன் ரைட்டிங் நான் ஏன் ரெக்கமெண்ட் பண்றேன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபெமிலியரான கான்டெக்ஸ்டா இருக்கும், நம்மளுக்கு புரியும் அவங்க எதை பத்தி பேசுறாங்கன்னு. சோ அப்போ நம்ம ஃபோக்கஸ் வந்து மீனிங் மேல ஜாஸ்தி இருக்காது, லாங்குவேஜ் மேல இருக்கும். So begin with some Indian fiction. Lovely Indian fiction is there. Our and the Amish Tripathi Shiva trilogy, Immortals of Meluha அப்படின ஒரு fantasy. If Shiva was a mortal man, அவர் ஒரு god இல்லாம ஒரு மேனா இருந்தா அவரோட லைஃப் எப்படி இருக்கும்னு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் அந்த 3 புக்ஸும். சோ அது படிக்கலாம். நான் இந்த லிஸ்ட் உங்ககிட்ட எனிவே இருக்க போறது. சோ நீங்க சாரி you can use this list, okay, if you can, if you want to. Next, இதுதான் லாஸ்ட் ஸ்லைட் அண்ட் இதுதான் சிம்பிளஸ்ட் ஸ்லைட். நம்ம வந்து ரைட்டிங்க ரொம்ப பயப்படுவோம், ஐயோ எனக்கு எழுதுறதுதான் பெரிய பிரச்சனைன்னு. இப்ப நான் உங்களை கேக்குறேன், உங்களுக்கு எழுதணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு டாபிக் பத்தி எழுதணும்னா என்ன தேவை? ஃபர்ஸ்ட் vocabulary set. Sorry, content, spelling, knowledge about it. Exactly, whoever said that. Knowledge, content, right? அதுதான் content ன்னு சொல்லுவோம். நான் வந்து fluency to write. That is second point. So first is knowledge. You should know. இப்போ உங்க எல்லாரும் நீங்க I don't know in what year of engineering you are. I'm sure you're mixed, years. But you've gathered so much knowledge, right? Subject matter, contentல நீங்க எல்லாரும் ஒரு அளவுக்காவது ஸ்ட்ராங்கா இருப்பீங்க. ஸோ உங்ககிட்ட அந்த கீவேர்ட்ஸ், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஏதாவது ஒரு இன்ஜினியரிங் டாபிக் எழுதணும்னு வைங்களேன், அதனுடைய கீவேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு தேவை. எஸ், இட் குட் பி எனிதிங். இப்போ how to make a pizza. எல்லாருக்கும் பீட்சா பிடிக்குமா? Yes ma'am. Okay, so how to make a pizza அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு எழுதணும். உங்களுக்கு சொல்லணும், நான் ரெசிபி கொடுக்கணும். எனக்கு பீட்சானா அந்த பேரு மட்டும் தான் தெரியும் வைங்க, எனக்கு சாஸ் தெரியாது, டோனா அந்த மாவு தெரியாது, அப்புறம் சீஸ் அந்த வார்த்தை தெரியாது. இந்த கீவேர்ட்ஸ் எனக்கு தெரியலன்னா can I teach you the recipe for pizza? It's not possible. No one. It's not possible. Okay, எனக்கு டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ் தெரியும். நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ற ரெசிபி குறிச்சுக்கோங்க. டோ, cheese, sauce, vegetable. Go make pizza. Can you make it? No ma'am. No, it's not possible. What else do I need? We need the procedure. The way how Process to make. Exactly. procedure. The procedure. The instructions to make it, ma'am. Absolutely, instructions on procedure. So, adukka what do I need? I need the words. You take do like this. Do like this now, உங்களுக்கு புரியுமா? Okay, say it's not a video call. Also, you do like this, yeah. You do like this. Can you make it? No, ma'am. Obviously not, right? I should say, take some flour, add some water, and knead the dough. Knead, KNEAD. One more word. K எதுக்கு போட்டாங்கன்னா தெரியாது. But knead the dough. அப்படின்னா மாவை பிசையறது. Roll the dough. Yes. Apply the sauce. அந்த apply, knead, roll இதெல்லாம் தான் இந்த filler words ன்னு சொல்லணும். நம்மளுக்கு இந்த தேவையான வேர்ட்ஸ் அது ரொம்ப முக்கியம். உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட் மேட்டர்லாம் நீங்க சூப்பர், பட் அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கான vocabulary, வேர்ட் ஆர்டர் இல்லைன்னு வைங்களேன், நம்ம கஷ்டப்படுவோம், ரைட்? அப்புறம் இங்க ப்ளூல இங்க ஒரு வேர்ட் போட்டிருக்கேன்ல, collocations அப்படின்னா என்ன? Does anyone know? Okay, I'll tell you. Word combinations. Okay, இப்போ let's take the word take. TAKE. Take up, take in, take on, take off. ஒரு டைமும் அந்த வேர்ட் மீனிங் மாறுறதா இல்லையா? Yes or no?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any doubts? If I say take up something, it means one thing. If I say take off, it means something else. Take in means something else. Isn't it? Take away means something else. Adhaan collocations. And the banda word ku romba simple ana meaning. There are some, all words are used in combination with other words. So, inga oru circle theriyudha, word plus all forms plus preposition nu potiruken. In the collocation matter da idu. இப்போ நம்ம ஒரு வேர்ட் அந்த மேகி பாக்கெட்ல என்ன பார்த்தோம், கார்னிஷ். கார்னிஷ்னு ஒரு வேர்ட் எடுக்கலாம். நீங்க அந்த வேர்ட் மீனிங் தேடும் போது வெறும் அந்த மீனிங் மட்டும் பார்த்து விட்டுடாதீங்க, ப்ரொனன்சியேஷன் பாருங்க. அதுக்கப்புறம் அதோட எல்லா ஃபார்ம்ஸ், கார்னிஷ், கார்னிஷ்ட், கார்னிஷிங் அப்படின்னு பாருங்க. அதோட என்ன ப்ரெபோசிஷன் யூஸ் பண்ணுவோம்? கார்னிஷ் வித். ப்ளீஸ் கார்னிஷ் வித் கிரேட்டட் கேரட் அப்படின்னு சொன்னாங்க. garnish with, garnish off. You know what? This pasta has a garnish of cheese. அப்படின்னா மேல தூவி இருக்காங்க cheese. So garnish with, garnish off ரெண்டு இருக்கு. அதுதான் இந்த collocation. So நீங்க அந்த one word a day சொன்னேன்ல, அதோட நீங்க meaning, pronunciation, இந்த collocation கத்துக்கணும். ரைட்? அப்படி நீங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு வார்த்தை கத்துக்கிட்டா கூட இந்த by the end of this lockdown, we don't know how long it's going to be. By the end of this, you would have really improved your language. Ipo, I don't want to go into this grammar, idha subject, idha vana, but simple na poturuken parunga. Number nariya per tappu pandrathu verb vittuduvom. நம்ம ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதும் போது இல்ல பேசும்போது verb முழுங்கிடுவோம். இப்போ சீதா dances. சீதா is the, யாரு பத்தி இந்த சென்டென்ஸ்னா சீதா, சோ அவதான் சப்ஜெக்ட். இதுல verb என்ன? dances. இப்போ I am thirsty, they were hungry. இதுல verb என்ன? anyone? What are the verbs? Am and were. Am and am and Am and were. yeah, am and Where, ma'am? ஏன் தெரியுமா? இது நம்ம கேட்கலாம், இது ஆக்ஷன் இல்லையே, பின்ன ஏன் இத வேர்ப்னு சொல்றோம் அப்படின்னா, Auxiliary verbs. yeah, see, I don't want to use the technical term. அது வந்து ஒரு நிலை குறிக்கிறது. இப்போ they were hungry அப்படின்னா அவங்களுக்கு இப்ப பசிக்குதா? இப்ப பசிக்குதா? No. No. மேபி உங்களுக்கு நிஜமா பசிக்கலாம், சாரி, பட் நான் அவங்கள பத்தி they பத்தி பேசுறேன். சோ they are hungryனா அவங்களுக்கு இப்ப பசிக்குது, ரைட்? சோ அந்த ஸ்டேட் ஆஃப் பீயிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ்ல, அத காமிக்குது, அது குறிக்குது. அதனாலதான் இத verbsன்னு சொல்லுவோம். நிறைய பேர் நம்ம பண்ற தப்பு என்ன தெரியுமா? crow thirsty through stone அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். one lady come, one lady here. அது மீனிங் நம்மளுக்கு வருமா? நான் சும்மா சொல்றேன்னு நினைக்காதீங்க. I actually have writing samples like this where people don't know that they have to put a verb. Verb தான் sentenceலயே heart. Okay? இப்போ இது ஓகே. இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் லாங்கர் சென்டென்ஸ் நம்ம பேசும்போது the, and இந்த மாதிரி ஆர்டிகல்ஸை விட்டுடுவோம், ரைட்? இல்லைன்னா தப்பான இடத்துல the Shakespeare is a great writer, அங்க ஒரு ப்ராப்பர் நவுன் முன்னாடி ஆர்டிகிளே வரக்கூடாது. இப்ப நான் ஒரு பெரிய கிளாஸ் உங்களுக்கு எடுப்பேன், டுமாரோ we are doing class on articles அப்படின்னு, வேஸ்ட். உங்களுக்கு மேபி 10%, 15% நீங்க புரிஞ்சுப்பீங்க. எப்படி நீங்க இதெல்லாம் கரெக்டா யூஸ் பண்ண முடியும் சொல்லுங்க? இப்போ இந்த கிளாஸ் நம்ம எண்டுக்கு வந்துட்டோம் ஆல்மோஸ்ட். How can you learn where to use an article, where not to use an article? You tell me. By listening and reading, ma'am. That's it. You have to take in that language, and the input can only give you output. நீங்க எவ்வளவு படி எங்கேயுமே the Shakespeare நீங்க பார்க்க மாட்டீங்க. சோ அப்ப நீங்க புரிஞ்சுப்பீங்க, ஓஹோ இப்ப ப்ராப்பர் நான் முன்னாடி என்ன, I have gone to the birthday party of the Sendil. I have had sentences like this,
right? So there are so many mistakes in that sentence, but there's only one way to write correctly. கரெக்டா எழுதின லாங்குவேஜ படிச்சுதான் நம்ம கரெக்டா எழுத முடியும். Okay, so she was the best in her batch, the best or the best. Please give me an orange. Please give me orange. Please give me apple. If you want more than one orange, please give me some oranges, or please give me the apples. Okay. The books are in the bag. So இதுல அந்த preposition சொல்லுவோம். அது ஒண்ணுமே பெரிய மேட்டரே கிடையாது. ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குன்னா அதனுடைய ரிலேஷன்ஷிப் என்னன்றதுதான் அந்த preposition. So the books are in the bag. உள்ள இருக்கு, inside bag. Not outside, not on top, not underneath. They are inside. அவ்வளவுதான். So இது வந்து நீங்க ஒரு சென்டென்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த புக் இங்கிலீஷ் புக் வச்சுக்கோங்கன்ட்டு. நீங்க எழுதும் போது உங்க சென்டென்ஸ படிங்க. இல்ல சப்ஜெக்ட் இருக்கா, என்னோட சென்டென்ஸ்ல வேர்ப் இருக்கா, என்னோட சென்டென்ஸ்ல நான் கரெக்டா ஆர்டிகல்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கேனா, ப்ரெபோசிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கேனா, இதெல்லாம் நீங்க நோட் பண்ணணும்ன்றதுக்காக தான் இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் உங்களுக்கு நான் இப்ப தரேன். Then Infosys is a first class company. Now Infosys is a company சொன்னா கூட கரெக்ட். is a first class company ஏன் சொல்றேன், ஒரு emphasis, கொஞ்சம் elaboration.